కి యూ హ్యావ్ షోన్ యువర్ క్యారెక్టరైజేషన్ డిఫరెన్స్ ఉంది. అయితే హియర్ వీఆర్ సీయింగ్ వధువు పేర్ ఇస్ రిపీట్ అన్నమాట. సో వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ వధువు ఆల్సో. ఐఎమ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ వధువు 2 కోసం. అగ్లీ స్టోరీ పెడుతుంటే కింద వధువు 2 ఎప్పుడు అని కూడా అడుగుతున్నారు మమ్మల్ని. సో ఈ క్యారెక్టర్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది, ఎందుకంటే అంత స్ట్రాంగ్ యాక్టర్ మీ ముందు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ఈక్వల్ రియాక్షన్ కూడా కావాలి. అబ్సల్యూట్లీ అది కూడా మీకు చాలా ఫోర్సబుల్ గా ఉంటుంది. అంటే లైక్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ బిఫోర్ యూస్ అంత గట్టిగా పర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు మీకు కూడా రియాక్షన్స్ చాలా ఇదిగా ఉంటుంది. సో ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్పినప్పుడు వాట్ వాస్ దట్ హుకింగ్ పాయింట్ ఫర్ యూ అంటే ఏం చెప్తారు? So when he narrated the script to me, the first thing that came to my mind was, are we glorifying toxicity? True. And if that is what it is, I don't want to be a part of it. That was my question, being very honest. But when he explained to me every little detail of how it's being portrayed and how raw and real it is going to be visible to the audience, that whatever he is doing according to him is right, as in his character, and whatever this girl is doing or suffering or whatever her state is, that is also going to be seen as glorified as the other side of it, which gave me the clarity that this is not what I'm scared of. This is something completely different and in the right direction and the right path that we can or we should show to people. Second thing that really I liked about this particular character was that she doesn't talk much. All my characters that I have done in the past, I have had monologues, especially #bro. I was constantly talking in the film. But here, these were the silences that I had to play with. Body language, my eyes. As an actor, that is very challenging. And for me, it was that challenge that, can I even do this? And the character is very matured. If you see, she's wearing a sari and like a little matured. And of course, there are flashbacks of the younger version and the happier side and all of it. And coincidentally, there are these little things that happened on the shoot. I'll mention one of them. Whenever we were shooting the sequences where she's suffering or sad, I have lost drastic weight. My eye bags are visible. I look weak and like somebody who is tortured. And when I have shot the happiest phase of the film, the character, I am like, I've put on here the happy fat, you know, like they call it. And when I saw the film, I was shocked because this wasn't planned. This was not that I had thought of, director would have thought of. But everything, you know, when your intention is right, things fall in place, and that is exactly what happened here. So before getting into the thing, I was just challenging myself that let's see how this goes, because it's a difficult character, not just for me, but also to support his madness. Yes. For me to be silently reacting to what he's doing and gradually have that graph is difficult for me and for him. But after taking up the challenge, I realized that it was very easy, because I just in the moment felt, what if I am in this situation? What if this is happening with me? And it broke my heart. Honestly, it broke my heart. There were scenes where you saw in the trailer where he's this close and he blows the smoke on my face. Very uncomfortable to perform. I was very upset. I was just like, let's not do the retakes. Let's just get rid of it. As a woman, it was even worse to be a part of something like this in the moment while shooting it. But like I said, it is important for people to see it as raw as possible, as direct as possible. And we tried really hard to justify the script, justify the characters, and justify the grays and blacks and darkness of his side also. Which is why he kept saying, right, that this character, you know, is the inspiration from Dar and Bazigar, because we got to see that another side of an actor where he is going to be exploring a different side, which people will see and will be very proud of, because I am very proud of this project. And when it comes to the character, I think I'm lucky that the director has the trust that people will connect with the feelings that this girl has and will be able to resonate and feel for her. Even there is a connection. బాలిక వధువులో కూడా చిన్నారి పెళ్లి కూతురు. అసలు ఇలా మాట్లాడిన తర్వాత చిన్నారి పెళ్లి కూతురు అంటే ఎంత పెద్దది అయిపోయింది అనిపిస్తుంది. వాట్ మెచ్యూరిటీ అవిక.
కానీ ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మీరు చెప్పిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మీ ఇద్దరికి ఒక మంచి అవార్డు అయితే వస్తుంది అనిపిస్తుంది అరే, పర్ఫార్మెన్స్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ హోప్ఫుల్లీ. అండ్ నందు గారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ Thank దట్ you, అవార్డ్. thank you, అండ్ thank you. నా స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ ట్రైలర్ వదిలిన తర్వాత మీ పరిస్థితి ఏంటి అన్నది ఒకటి, అండ్ ఆ తర్వాత మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటండి మీరు క్యారెక్టర్స్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు? వాట్ వాజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ చూసింగ్ యువర్ క్యారెక్టర్స్? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అంటే యాజ్ అ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా అడుగుతున్నారా మ్యామ్? ఈ కథ క్లైమాక్స్ కి వచ్చినప్పటికీ అర్థమయ్యే వాళ్ళకి, ఐ మీన్ ఇట్స్ వెరీ స్ట్రైట్ ఆన్ ద ఫేస్ ఉంటుంది మ్యామ్. ఖచ్చితంగా ఇలా బిహేవ్ చేసిన వాడికి జీవితం ఎలాంటి సమాధానం చెప్తుంది అనేది క్లైమాక్స్ లో ఉంటుంది మ్యామ్. ఖచ్చితంగా ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ థింగ్. ఇదేదో అడివిశేష్ గారి సినిమాల్లో లాగా ఇది ఏమి సస్పెన్స్ అలా కాదు. ఐ కెన్ బి ఓపెన్ అబౌట్ ఇట్ దట్. సో క్లైమాక్స్ లో పర్లేదు బ్రో. సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ డైరెక్టర్ ఆ పాయింట్ చెప్పాడు, ఇలా చేస్తే నీ జీవితానికి ఇలాంటి శాస్తి జరుగుతుందిరా వాడెవర్ అది అనేది మాత్రం ఉంది మ్యామ్. మెల్లమెల్లగా సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి ఇలాంటి సైడ్ క్యారెక్టర్స్ ఇలాంటి చాలా బాగుంటారు అని అనిపించేలాగా మీరు చేసేస్తున్నారు. ఆల్ ది వెరీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. బట్ నెక్స్ట్ చేస్తున్నాను చాలా సాఫ్ట్ కామెడీ చేస్తున్నాను మ్యామ్. అండ్ జస్ట్ యాడ్ నిన్ననే అవికా గారు వాళ్ళ అత్తయ్య గారు మాయ గారు సినిమా చూశారు నిన్న. చూసి అండ్ దే ఆల్సో లవ్డ్ ఇట్. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఒక జెన్ జీకో జస్ట్ యూత్ కో నచ్చేటువంటి సినిమా కింద ఉండదు. యాక్చువల్ గా మెచ్యూరిటీతో ఆలోచించి రిలేషన్షిప్స్ లో మెచ్యూర్ అయి ఉన్న వాళ్ళకి చాలా చాలా నచ్చింది. నేను ఇదేదో మేకప్ చేయట్లేదు. నా దగ్గర నిన్న రాత్రి తను పెట్టిన మెసేజ్ ఉంది, మై ఇన్లాస్ లవ్ ద ఫిల్మ్ అని చెప్పి. సో థ్యాంక్స్ టు యువర్ ఇన్లాస్ అత్తయ్య గారు. I must say that my husband's father, Milin's father, there was a point in the film where he was so uncomfortable when the torture is happening or whatever the girl is going through. Not because I was there. He looks at films as films. ఏం కోడలు బాధపడుతుంది And he was so uncomfortable that he was like, okay, I'll just get some water. I want that space out. And you know, that is the emotion we want audience to feel. We want them to feel that uncomfortable, and it worked. It really worked for the audience. I mean, whoever I watched. అండ్ ది అదర్ పార్ట్ మ్యామ్, గీతా గారు చూసారా సినిమా? సినిమా మొత్తం ఇంకా చూడలే మ్యామ్. ఐ వాంటెడ్ టు షో ఇట్ టు హర్, చూపిస్తాను. బట్ ఇంకొక పార్ట్ మ్యామ్, ఫోకస్ గ్రూప్ షోస్ వేసినప్పుడు ఒక యాక్టర్ ని నేను పిలవటం జరిగింది. ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో వేసాం. ఒక ఇంటర్వెల్ తర్వాత నాకు ఫోన్ చేశాడు ఆయన. ఐ కెనాట్ టేక్ హిస్ నేమ్, సారీ. అంటే పెద్ద స్టార్ ఏం కాదు ఆయన, జస్ట్ నా లాంటి ఒక యాక్టర్. ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి, భయ్యా ఏంటి భయ్యా, నేను నిన్ను ఈ క్యారెక్టర్ కి రూట్ చేస్తున్నాను, నీకు గెలిస్తే బాగుండని చెప్పి నాలో ఏమన్నా ఇలాంటి సైకో ఉన్నాడని నాకే డౌట్ వస్తున్నాడు. అంటే ఇంటర్వెల్ పాయింట్ కి టైంకి వచ్చేసరికి ఆడిలో ఉన్న ఆనెస్ట్ ప్రేమ నేను ఫీల్ అవుతున్నాడట. అంటే ఇందాక డైరెక్టర్ గారు అన్నారు కదా, ప్రతి మనిషిలో గ్రే ఉంటుందని చెప్పి, ఆ గ్రే ని చిన్నగా చెక్కల గింతలు పెట్టి బయటకు వచ్చేస్తుంటుంది సినిమా కొన్ని సీక్వెన్సెస్ లో. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు యాడ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. నందు గారు సార్ అన్న సార్, కంగ్రాట్స్ అన్న. థ్యాంక్ యూ. జనరల్ గా అంటే మీ మూవీ వస్తుందంటే ఖచ్చితంగా 1 month ముందు నుండి మీ ప్రమోషన్ బాగుంటది. అవును. సో మీడియాతో గానీ అందరితో మింగిల్ అయ్యే విధానం థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సూపర్. బట్ ఐపీఎల్ లో మిమ్మల్ని మేము మిస్ అవుతున్నాం. సో ఎందుకని ఇయర్ వెళ్ళలేదు? అంటే ఇద్దరు ఏ టీమ్ కి ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? సన్ రైజర్స్ ఆరెంజ్ ఆర్మీ అన్న. లాస్ట్ ఇయర్ మనకి నా ఫేవరెట్ విరాట్ కోహ్లీ, అది చాలా మందికి సోషల్ మీడియాలో నన్ను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి తెలుసు. లాస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ 18 years కప్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఆ సైడ్ సాటిస్ఫై అయింది. నౌ ఇట్స్ హై టైమ్ సన్ రైజ్ హైదరాబాద్ ఆరెంజ్ ఆర్మీ పక్క గో ఆరెంజ్. ఈ ఇయర్ ఎందుకు మిస్ అయింది? మీ దేవుడి దయ వలన మనం ఏదైతే దేని గురించి అయితే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి తాపత్రయపడుతూ ఉన్నానో అది అవ్వకున్నప్పుడు నేను ఫైనాన్షియల్ గా నన్ను నేను కాపాడుకోవడానికి వేరే దారులు ఎంచుకున్నాను. అవి చెట్టుకి బ్రాంచెస్ లాగా, ఇదే పెద్ద కొమ్మ, దాన్ని ఏమంటారు మెయిన్ బ్రాంచ్ ఇదే, అవి కొమ్మలు. ఆ మెయిన్ బ్రాంచ్ కి లక్కీగా సైక్ సిద్ధార్థ్ తర్వాత దండోరా తర్వాత దాని తర్వాత నేను సైన్ చేసినటువంటి సినిమాలన్న జరుగుతున్నాయి. ప్యారలల్ గా 3 సినిమాలకు షూటింగ్ జరుగుతుంది. టచ్ వుడ్, గాడ్స్ గ్రేస్, మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్, ఆడియన్స్ బ్లెస్సింగ్స్ తో జరుగుతోంది ఇప్పుడు. కాబట్టి అసలు 1 day కూడా గ్యాప్ లేకుండా ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ కూడా అన్న. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను 2:30కి ఇప్పుడు షూటింగ్ వెళ్ళిపోతుంది 9 వరకు. మళ్ళీ రేపు అలా సాయంత్రం ప్యాకప్ అయ్యాక ప్రమోషన్స్. అలా ఉంది లైఫ్. ఇలాంటి జీవితాన్ని కోరుకున్నాను కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయాను. బట్ ఐ మిస్ ఇట్. కంగ్రాట్స్. ఐ లవ్ దట్. థ్యాంక్ యూ. సార్ హాయ్ సార్. జనరల్ గా మీ నుండి ఏ మూవీ వచ్చినా చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటది. రీసెంట్ గా హుషారు పిట్టలు అనే అది నా లాస్ట్ సినిమా రోటీ కపడ రొమాన్స్. హుషారు పిట్టలు అనే సినిమా దానికి సపోర్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ మూవీ మీకు ఏ పాయింట్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యి మీరు తీసుకున్నారు? అది ఇందాక కూడా నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే మీరు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత కథ నేను విన్నప్పుడు ట్రైలర్ చూసారు, నందు షేడ్స్ యాక్టింగ్ విలన్ కదా, ఒక గొప్ప కథ ఉంది ఇంటర్నల్. దీని మధ్య చెప్పడం గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనే సినిమా వచ్చింది.
గర్ల్ ఫ్రెండ్ లో ఒక ఫీల్ ఎండ్ ఉంటది, దానికి మాత్రం ఏమాత్రం తీసిపోదు. డెఫినెట్లీ అది ఉంది సినిమాలో, మ్యాటర్ ఉంది. గర్ల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఒక అందమైన కథ ఉంది తన క్యారెక్టర్ నుంచి, చిన్నప్పటి నుంచి ఎండ్ వరకు. డెఫినెట్లీ ఈ రోజు అమ్మాయిలు డిసిషన్ ఇందాక అన్నారు, నచ్చని ప్లేస్ లో ఎందుకు ఉండాలి, ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండకూడదు. అది నా వాదన అంతే. ఎవరైనా నాకు 2 ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, మామూలుగా ఆ రకంగా చెప్తున్నా, ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండకూడదు. ఎవరైనా అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా వాళ్ళు నచ్చని ప్లేస్ లో ఒక నిమిషం కూడా ఉండకూడదు. అలాంటి నమ్మే ఒక అమ్మాయి వాళ్ళు నమ్మితే ఏం చేసింది, ఎలా ఎండ్ అయింది, ఏంది సినిమా ఇది. స్క్రీన్ ప్లే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్, మేకింగ్, పర్ఫార్మెన్స్, ఎవ్రీథింగ్ స్టాండ్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్. డెఫినెట్లీ చాలా మంచి సినిమా, అందరూ ఇష్టపడతారు. నాకు థియేటర్ లో ఎంత జనాలు వస్తారు, ఎంత చూస్తారు అన్నదే వరి. దానికోసం లార్జ్ ప్రమోషన్ చేస్తున్నాం. అపోజిషన్స్ ఉన్నాయి, ఐపీఎల్ అన్ని ఉన్నాయి, బట్ స్పేస్ దొరికింది ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయడానికి. కాబట్టి ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ టీమ్ సపోర్ట్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం. నందు గారు సార్ మీరు అంటే ప్రీవియస్ అడగండి, మీరు అడిగిన తర్వాత చెక్ సార్. Blue colour. అర్జున్ రెడ్డి అయినా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయినా బిఫోర్ మ్యారేజ్ రిలేషన్స్ కి సంబంధించి డీల్ చేయడం జరిగింది. ఇది అర్జున్ రెడ్డి ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ లాగా కూడా మీరు ఏమన్నా అనుకోవడం జరిగిందా? మనం అలా ఫీల్ అవ్వచ్చు సార్. యాక్చువల్ గా మన సినిమా ఏంటంటే మీరు అన్నట్టుగా ఆ అర్జున్ రెడ్డి ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ లా కాదు సార్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే అమ్మాయి లైఫ్ లోకి మన సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది సార్. ఒక అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టి అడుగుతాడు, ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఇంత హైట్ ఉన్నాను, కలర్ ఉన్నాను, నాతో నీ ప్రాబ్లం ఏంటి. యాక్చువల్ గా బేసిక్ గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, అమ్మాయిలకి హైట్ ఉన్నాడా, పొడుగు కాడు, 6 ప్యాక్, ఇవన్నీ కాదు కావాల్సింది అమ్మాయికి. అమ్మాయికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఆ అమ్మాయిని ప్రేమగా చూసుకుని, ప్రేమగా మాట్లాడి, అంతేగాని ఎప్పుడు ఆడు నల్లగా ఉన్నా లేకపోతే పొట్టిగా ఉన్నా, డబ్బు లేకపోయినా అమ్మాయిని ప్రేమగా చూసుకుంటే అమ్మాయిలు కనెక్ట్ అవుతారు. అదే నా సినిమాలో చెప్పాను మరి సార్. యాక్చువల్ గా వెబ్ సిరీస్ చూసి తీయాలనుకునే మేకింగ్ వైల్డ్ గా చేయాలనుకున్నాను. మేకింగ్ సార్, మేకింగ్ పరంగా అంటే ఈ క్యారెక్టర్లు గ్రేగా ఉండే క్యారెక్టర్లు బయటికి అలాగే చూపించాలనుకున్నాను మరి సార్. గ్రే గాని వాళ్ళని ఫిల్టర్స్ లేకుండా చూపిద్దాం అనుకున్నాను అనమాట. సార్ బెకన్ గారు, టికెట్ రేట్స్ అనేవి కూడా చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ గా ఉన్నాయండి. మేము ఎంత మంచి సినిమా తీసినా సరే అందుబాటు ధరలో లేకపోతే కొంచెం వెనకడికి వేస్తున్నారండి ఆడియన్స్ కూడా. మీరు రేపో ఎల్లుండో మీటింగ్ ఉన్నట్టున్నారు, సో దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకునే అవకాశం ఉందా? టికెట్ రేట్ 100% ఫస్ట్ నుంచి కూడా అంటున్నాం, టికెట్ ధర అనేది గవర్నమెంట్ నుంచి అయినా ఇక్కడ నుంచి అయినా మాకు ఫోర్స్ ఉండొద్దు. ఆ పర్టికులర్ ప్రొడ్యూసర్ కి, ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒకటే కదా, వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి. మేము ఒక సినిమాని 100 రూపాయల టికెట్ తో చూపించాలనుకుంటాను, నాకు సరిపోద్ది నాకున్న బడ్జెట్ కి. ఇంకో పెద్ద సినిమా ఇస్తారు, వాళ్ళ 1000 రూపాయల టికెట్, వాళ్ళు 100 కోట్లు, 1000 కోట్లు, 500 కోట్ల సినిమా ఇస్తున్నారు. కంపారిజన్ ఉండొద్దు దానికి వెళ్ళేది. కాబట్టి ఆ ఫ్రీడమ్ మాకు ఇవ్వాలని ఉన్నాం. ఈ మధ్య చాలా సినిమాలు, కొన్ని చిన్న సినిమాలు తక్కువ రేటుకి ప్రదర్శించాం. ఇది కూడా గట్టిగా అదే తక్కువ రేట్ లోనే ఈ సినిమా రేపు చూపించబోతున్నాం. అందుకే నేను డిస్ట్రిబ్యూటర్ వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, అదే అవుతుంది సినిమా. వేణుగోపాల్ గారు సార్, ఇక్కడ మూర్తి క్యూబ్ సిస్టమ్ లో ఆ రేట్ల విషయంలో మిగతా రాష్ట్రాల కన్నా రాష్ట్రం ఎక్కువగా ఉంది. దీని మీద ఎవరు స్పందించట్లేదు ఇండస్ట్రీలో. ఎవరని మీరు ఏమంటారు? యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ గా మీకు కూడా సమస్య ఇందాక వచ్చినట్టు సమస్య ఉంది, 100% ఉంది. అందరు ప్రొడ్యూసర్ సఫర్ అవుతున్నారు. దాన్ని ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక వ్యూహంలో ఇరుక్కున్నాం అందరితో, వాళ్ళతో అందరికి రిలేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అంత తొందరగా తెగదు. ఇది చాలా ఐక్యమత్యంగా అందరు సపోర్ట్ చేస్తే తిరగాల్సిన పెద్ద ప్రాబ్లం అది ఎవ్రీ వీక్ సినిమా రిలీజ్లు ఉన్నాయి. మా దగ్గర ఐకమత్యం లేక కొన్ని రోజులు ఫైట్ చేస్తున్నాం, వెనక్కి వెళ్తున్నాం. కాబట్టి ఈసారి ఇంకా చాలా ఖచ్చితంగా కూర్చున్నాం, డెఫినెట్లీ సాల్వ్ చేస్తాం ప్రాబ్లం. చివరి 2 ప్రశ్నలు. అవిక గారు ఒకటి, బేసికలీ ఇలా లేడీస్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు, అంటే లేడీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో తీసే సినిమాలకి లేడీసే వచ్చి థియేటర్ కి వచ్చి చూడరు చాలా వరకు. సో దీనికి ఏం చెప్తారు? ఎందుకంటే డైరెక్టర్స్ చాలా ఆలోచించి విమెన్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ ని తీస్తారు, కానీ వాళ్ళే థియేటర్ కి రారు, ఎక్కడ ఓటీటీలో చూద్దాం లేదా ఏదో చూద్దాం అనుకుంటారు. దీని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? ఇప్పటి బీకా ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ understood. So, firstly, we as women, we have already too many things going on in life where we feel, what will a movie teach us?
what can a movie do to our lives? How do we, like, what's the point? Like, we already give up too soon. And that should be also a thought that we should ask ourselves, that maybe the teaser says this, the trailer, there's something which is maybe the reality of maybe my life or somebody that I know, her life. Can I do something by just watching it? Can I learn something? Can I just support this idea? And I think being more aware of what the subject is and what the movie ultimately is going to tell you as a message, or just as for entertainment, that is something they need to know, which right now is not happening. That awareness is a little less, and I think you can call it blame or the credit. It also goes to the makers, right? Because when we are promoting, we do a lot of things like random rapid fires. We do a lot of things like you're talking about what's going on in my married life. You're talking about a lot. But when we talk about the movie, when we talk about what it has to offer to the audience, is when they will feel the need to go watch it. And I think that is what we are trying to do in whatever capacity we can, whatever we know, that at least few steps come into the theater, they watch it, and then they can decide if it is for them or if it's not. And that also, especially when it comes to the female centric films and all of this, I think I've been very lucky. Honestly, all my films from 1920 to Bloody Ishq to all of these films in Hindi that I did, I was not expecting anything, because female centric films, honestly, here they will still work because women like the idea of going to the theater to experience it. I was not expecting anything in Hindi, and it was my beginning there, so I was like, I'm not sure. I have been lucky there. People wanted to see, they did, and it was success. So I believe that every actor has that film or phase in life where audiences do feel connected to them, and whatever they do, they will want to watch. And sincerely very thankful to a lot of my audiences who have stayed with me since 2008 that I started working. So I haven't faced this, but what you're trying to say, I completely get. And why not? Let me be honest. I also haven't watched a lot of films, spending my time going to the theaters and supporting that, because I felt it's okay, maybe someday when it comes on OTT, I'll just watch it. But thank you for asking me this to make me realize how I can do better here on. And I think it helps a lot more women. నందు గారు హాయ్ సార్ అంటే 2 క్వశ్చన్లు కాబట్టి 2 నందు గారు సో ట్రైలర్ చూసాను, చాలా ఆడిబుల్ గా ఉంది సార్. ప్రిపరేషన్ చేసుకోవడం అనేది కూడా చాలా గ్రేట్. సో ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ చేయడానికి మీ ఇండిపెండెంట్ గా మీ ప్రిపరేషన్ ఏంటి, ఎలా చేసుకున్నారు? As an actor, I should also know how he did it. I'm also curious. You saw me in the sets, no? But tell me, I want to hear. Tell me. చెప్పండి. బేసిక్ గా క్యారెక్టర్ లో ఉందని చెప్పండి. ఇన్బిల్ట్ ఉంది. మీరు ఆయన రియల్ లైఫ్ లో నిజంగానే హానెస్ట్ హస్బెండ్. ఈయన నన్ను ఏదో చేసేలా ఉన్నాడు ఫైనల్లీ. డైరెక్టర్ కి మీ గురించి ఎవరైనా చెప్పారేమో అనిపిస్తుంది. డైరెక్టర్ కి మీ గురించి ఎవరైనా చెప్పారేమో అనిపిస్తుంది. ఎవరు? నువ్వు చెప్పారు దగ్గర నేను చూసారు కదా. అన్నా ఏంటన్నా ఇదేంటి వేరే ప్రమోషన్ లో ఫస్ట్ అన్నారు నన్ను వేరే చేసినాను. ఓకే సార్, జోక్స్ అపార్ట్, బట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ దట్ క్వశ్చన్ సార్. నేను మామూలుగా యాక్షన్ కి కట్కి మధ్య బతికేటువంటి ఒక నటుడిని సార్. జనరల్ గా నేనేమి అంటే హీట్ లెడ్జర్ ఆయన గురించి విన్నప్పుడు, అరే అంత క్యారీ చేస్తారా ఒక క్యారెక్టర్ ని, ఆయన లాక్ వేసేసుకుని డోర్ వేసుకుని, అంతేంటి ఒక యాక్షన్ కట్టు మధ్య మనం అది కనీసం స్టేజ్ ప్లే కూడా కాదు, దట్ యు హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ త్రూ అవుట్ ద 1.5 hours, అలా కూడా కాదు. ఒక 5 seconds ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 minutes సీన్ కూడా చేసిన 2 minutes కట్, ఆ తర్వాత లైటింగ్ మారుతుంది, ఒక 1/2 గంట టైం దొరుకుతుంది. నేను అలానే నమ్మి ఏముంటుంది మనకి అనుకున్నాను సార్, జెన్యూన్ గా అలానే వెళ్ళా సెట్ కి. వెరీ ఆనెస్ట్ గా చెప్తాను సార్, ఫస్ట్ డే నేను షూట్ చేసిన తర్వాత చేస్తున్నాను, బానే ఉంది అనుకుంటున్నాం సార్. నాకు స్టిల్ రిమెంబర్ సార్, ఐ వాంట్ టు సే దిస్ వన్ థింగ్. Day 1 నా ఫస్ట్ షాట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మా సాయి అండ్ సాయి దగ్గర ఉన్న మా డిఓపి టీమ్ కి, మా లైట్ మెన్లకి, మా సౌండ్ చేసేటువంటి బూమ్స్ పట్టుకుని సౌండ్ టీమ్ కి, ఆర్ట్ టీమ్ కి, ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ అండ్ ఇచ్చే మా ప్రొడక్షన్ టీమ్ కి, అఫ్ కోర్స్ డైరెక్టర్ అండ్ డైరెక్షన్ టీమ్ కి అది ఉంటుంది ఆ హక్కు. అందరికీ ఒకటి చెప్పాను సార్, ఇది నా సినిమా, ఇలా ఉంటుంది ఈ క్యారెక్టరైజేషన్.
మీరందరూ షార్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏదో టైం పాస్ చేసుకుంటూ లైట్ పెట్టేసామని కాకుండా చూడండి అన్న, మీకు ఏ మాత్రమైనా వీడి నటి నేను యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కార్తిక్ మిస్ అయ్యాడు, మాకు నందులా అనిపిస్తున్నాడు అంటే డైరెక్టర్ గారి దగ్గరకు వచ్చి సార్ మాకు నచ్చలేదు సార్, వన్ మోర్ అడగండి హీరో గారితో చేయించండి అని అడగమని చెప్పాను. డే 1 నా దగ్గర వీడియో కూడా ఉంటుంది. ఉంది వీడియో ఉంది, ఇస్తాను, ఉంది నా దగ్గర. అలా చెప్పాను సార్. అంటే అంత నమ్మాను నేను ఈ క్యారెక్టర్ లో యాక్ట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉందని. అలా చెప్పాను. వెళ్ళాను. Day 1 చేసేసిన తర్వాత ఓకే చేస్తున్నాం సార్. Day 2 ఒక సీన్ లో నాకు కార్తిక్ మైండ్ సెట్ బాగా అర్థమైంది సార్, వాడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు ఏంటనేది. ఆ మైండ్ సెట్ అర్థమైన తర్వాత మళ్ళీ Day 1 రీషూట్ అడిగా. అక్కడ నుంచి ఇంకా ప్రెప్ అనేది సార్, నేను కార్తిక్ అయ్యి ఉంటే ఆ సిచ్యువేషన్ లో నేను ఏం చేస్తాను అని చెప్పి చాలా సైలెన్స్ ని అడిగి సెట్ లో వీళ్ళందరినీ ప్లీజ్ ఒక్క 5 minutes టైం ఇవ్వండి, 10 minutes టైం ఇవ్వండి అని ఏదో పక్క రూమ్ లోకి వెళ్ళి కాదు, ఎక్కడైతే సీన్ చేస్తున్నామో అది నా ఇంటి కింద భావించి అది నా సోఫా, నేను ఇది నా ఇల్లే అని నేను కార్తిక్ లా కూర్చుని నేను సిగరెట్ పట్టుకుని నేను ఇక్కడ కార్తిక్ గారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు, నేహా రాకపోతే వాడికి ఎంత షివరింగ్ వస్తుందని చాలా